กินัลมวยประเภทสำหรับการชื่อจกจับมวยประเภทกินัลอีบุยสำหรับเชี่ยบาชื่อจกจับหนึ่งหามครั้งโดยชีหามทมิงหามเสร็จดมกระจังแก้นึ่งกระก่อปีรามิดจิตีพเนเงียบอกปลายน้อมโมเกท่านสุบโกจิรมณีทานประวัติศาสตร์ดอลไอมีนปะเดสันธารกิจลออัดจ่ออากาศสถิตบริสุทธิ์หนึ่งตระเจาะกรุบระเดกาลซีมองอันตรีเป็ดซุปเปอร์รังซุปเปอร์จอบสิ้นวินยูจะกลุ่มหุ่นแต่มวยกดสำหรับลูกเนะดาลิยมกาแฟทอมจิตเอซิเลดาเจียประเจธนิเกได้ลูกเนะเจือตกจัดบำราเสวกรรมระหะประกอบได้สวัสดิภาพนึ่งดำลาภีบไม่กงมาคิดตุ่มนิ่งกรุบประเภทในเลตีภาษาพิภพโลกนึ่งหมกดาวได้ระบาดลูกเนะจุดเริ่มสู้โลสไรในนิงกันเนี่ยสมกุลลูกเนี่ยได้บานบักษากรรมวิธีปวดมีนระบาดวิชุบารังอันตรจิต RFE ในปีนี้มองปรำปีอยู่กรรมวิธีปวดมีนได้รึกมุนิกาสำดัดกรมเปรียปรับยุวชนฝนสัมปัตกรมอารมณ์คานวัปทวสันตนีระบอกคณะปะประชังอุปการรองอเมริกหนึ่งหมกกัมพูชีในเยปีจากไรเปลี่ยนฉบับองการการรัฐพิบาลพลกรขมายในกรณีการทวงมวยจำนวนรองการรวมบอมเปียนเปลทเวกาตายกระทรวงทามันเมียนเสดะเจริญกสิกรชน้ำประจำชนำปีปอนดาปรำผู้มีหนึ่งบังกลาเทศสัญญาดาวสลายบิบัตอันเตาประเวเอาดาริกุลจปอนอเมริกตรวจเคลียกลุ่มเรียมจันเอาบรรชบสากรรมเพียบในขนมสมรจันขังตบงประมุขการทูตอเมริกจูบวิสาจมวยนางประมุขการทูตอิรังในขนมกรอบคันจอจ้าหน่วยเคลียร์ RFI ในประเทศนี้สำนักกรมเปรียนรดามรันรัตแปรประเทียนคณะปะฝนสัมปัตบานจุดสนับสนุนจมวยนางกรมยุวชนประมาณจีนปีปอนเนี่ยในเกาะเป็ดตราปีบังฮันก็นโยบายมวยจำนวนระบอกคณะปะในโครงการเจ้าร่วมประกอบประเจงกับบอชนอตขังมกสำนักกรมเปรียกับบานชิออการนุเปรียประโดยวัปทวสันตนีระเวียงคณะปะประช่างหนึ่งคณะปะการอำนาจเตินหนึ่งเรตตะขมุมหนึ่งบานอำเปียวันนี้ดาวยุวชนฝนสัมปัตกรมอารมณ์ข้านวัปทวสันตนีนุสำนักกรมเปรียนรดามรันรัตมีนแปรบรรทุทาได้ที่ประพิษาวัปตัวตอนนี้นี่ต้องเรียกการตรงเติมผ่านเรียกไตรมุขสมอันดับในการตรงเติมรุนผ่านแล้วก็เอามาโดยที่ต้องเรียกในการตรงเติมรุนผ่านต้องปูใจเรียกไตรมุขยอมกับตลาดยอมต้องตั้งต้องลงไปจ่อต้องตั้งตัวลงตั้งรักที่แต่ยอมกับตลาดยอมกลัวserang itu. Ayam contohkan dalam perkara keluar bahasa si serang jauh berfaktor. Sampai ini kau ada perang itu sumber kita anti ayam pembantu ayam contohkan semua kita selak semua kita ayam ini semua kita ini selakเอาเรื่องเรื่องการชีวิตตรงแบบในการตรงคือมีการตรงนี้เรื่องการดูตั้งงานอะไรเราคุณลองดูใจทำงานเยอะเนี่ยยังใจทำงานกี่การนี่นโยบายต่อมีเนี่ยการเนี่ยนะใจทำงานต้องทำงานยังเปิดต้องนั่งตัวชีวิตไอ้เราต้องการที่ไอ้เราต้องการเขาเราตาไปยังประกาศนักเรียนยอมมาประกาศท่องเที่ยวมาประกาศตัวตัวนะครับคนที่ไปยังประกาศนักเรียนใจทำงานที่ส่งออกตัวงานออกคุณรัชนาได้บานเรียบจำประเด็นบรรทุระบอบสมบัติกรมเปรียปัญหาในที่ตกกังวลระบบประเทศเชียคือเตรียมตีอ้อยคณะปะเตียงปีจบชนะเพื่อการรวมគ្នាเติมอาจดอกสายบานนี่คือการเลือกล้างระบบลูกสามแรงซีประเทศคณะปะสงครามเชียในขนมพิธีจุดสำเร็จสำนักจมวยหนึ่งพลกรขมายในตีกรุงโลวาสหรัฐอเมริกจุ่มนุระเวียงประมุขปะประชังรูปนี้จมวยหนึ่งเนี่ยกอมเตอร์ในตีกรุงโลวาบานเรียบจำล้างในไทยตีมาไพ่บุญแขอุสัพพีหนึ่งแต่บานสับซ้ายตามระยะตมปอสังคมระบบลูกสามแรงซีการปีไทยซกมาสมันคณะปะพลสัมปัตมันและเลียมเตอปีตุ่มเนตำนงล้อจมวยนังคณะปะกรมมินิจันคณะปะประชาชนกัมพูชีก็โดยเฉลี่ยได้ให้จงกลายนี้คณะปะสังกุจิตได้เชียคณะปะประชังจมบ้องในกัมพูชีก็มันปะในศาสตร์และตะเพียบเฟือกระชาปฏิบัติการจมวยนังคณะปะกรมมินิจันได้คณะปะนโยบายแต่งใบระบอบกัมพูชีตระบานโลกสกตุศาสตราจารย์วิเชียรนโยบายในสาขาวิทยาลัยแคมระสังเกตขึ้นท้ามีนจมโฮวิจมีนจมปูจันหายระบายบานจีจันตระมีนตุ่มเนตำนงล้อจมวยนังคณะปะประชาชน
កម្ពុជាផងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចផងហើយអាចទាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតចំពោះបណ្ឌិតសុកទូចគណៈបកនយោបាយទាំង3របស់កម្ពុជាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្យល់បន្ថែមការពិតចិនត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហានេះ3ធំទី1សិក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនៅស្ថានីយ៍និងប៉ារ៉ាសែលនៅក្នុងអាស៊ានអត់មានប្រទេសណាគ្រប់គ្រងចិនទេពីព្រោះសិតតែជាប់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងចំនួននេះទី2បើយើងមើលពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ានចិនឈរមាំទាន់តែនៅក្នុងកម្ពុជាទេអញ្ចឹងប្រទេសដទៃភូមិអីចិនបានវាឆ្ងាយហើយទី3ដឹងច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាត្រូវការចិនក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសចុងក្រោយដែលចិនត្រូវតែរក្សាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងជាដៃគូរយៈពេលវែងផងនិងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងហើយក៏ជាដំណើរការនៃរចនាសម្ព័ន្ធភៅដែលធ្វើចេញពីគុណមិញចូលឡើងមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺជាអ័ក្សមួយសម្រាប់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទាំងនយោបាយភូមិសាស្ត្រទាំងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរបាទអរគុណឯនេះដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសុកទូចចំណែកនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2មិថុនាដើមខែក្រោយនេះលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Scott Busby គ្រងនឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេនៅថ្ងៃទី1មិថុនាដល់សប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី2មិថុនាអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Scott Busby គ្រោងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធដោយបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាការគ្រោងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់មន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឯករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Todd ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើការក្រេះរំលឹកពីទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាឯករដ្ឋទូតស្ថានទូតមួយលោក William Todd កាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានទីទានអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការរិះគន់នោះមានលក្ខណៈប្រហើនខ្លាំងលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមិនថយក្រោយនោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផានសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនិងបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើការអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះសារព័ត៌មានរបស់សង្ហបុរី Channel New Asia បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបទយកការមួយស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាទាសករនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានសម្ភាសពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទទួលរងការធ្វើបាបឬរំលោភបំពាននិងបណ្តេញចេញពីការងារដោយមិនទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់តែលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាមិនមានករណីដោយការចុះផ្សាយនេះទេសឿងភិរៈរាយការណ៍សារព័ត៌មានសង្ហបុរី Channel New Asia កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាទាសករក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលអត្ថបទនេះបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងពលករខ្មែរម្នាក់ហើយសារព័ត៌មាននេះចាត់ទុកថានាងបានរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងពេលធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីស្ត្រីអាយុ
23ឆ្នាំឈ្មោះទីណានោះថានាងត្រូវបានថៅកែរបស់នាងធ្វើបាបនៅក្នុងកសិដ្ឋានដាំផ្សិតក្នុងតំបន់ឆុងជូភាគខាងត្បូងក្រុងសេអ៊ូលនាងត្រូវបានថៅកែបណ្ដេញចេញពីការងារដោយមិនបានអ្វីទាំងអស់រួមទាំងប្រាក់ខែហើយនាងក៏រត់រកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកក្រោយពេលដែលថៅកែបណ្ដេញចេញពីការងារពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងតែត្អូញត្អែពីការរំលោភបំពានឬការវាយដំលើរាងកាយការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយមិនមានប្រាក់បន្ថែមកន្លែងស្នាក់នៅមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនសមរម្យជាដើមនិងមានការគំរាមកំហែងពីការបណ្ដេញចេញពីកន្លែងការងារទៀតផងនេះបើតាម Channel New Asia បច្ចុប្បន្ននេះមានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 25,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈប្រព័ន្ធ EPSពលករពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនគឺធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មសំណង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយពលករដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះនៅឡើយទេហើយលោកលើកឡើងថានេះប្រហែលគេដាក់ការងារឲ្យធ្វើធម្មតាទេតែមកពីពលករមួយចំនួនធ្វើមិនបានហើយចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានអញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើការរំលោភបំពាននោះកើតឡើងបែបណាលោកថាប្រសិនបើមានករណីបែបនេះមែននោះពលករនឹងរាយការណ៍ប្រាប់ស្ថានទូតខ្មែរភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេមកធ្វើលិខិតផ្សេងៗនៅឯស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយស្ថានទូតនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ 8,800 នាក់ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ 2013 នេះបើតាមក្រសួងការងារអង្គការសេដានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសកសិករឆ្នាំនៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយនៅក្នុងនោះមានការចូលរួមពីកសិករប្រកួតប្រជែងចំនួន28នាក់មកពី10ខេត្តផ្សេងៗគ្នាហើយកសិករឆ្នាំដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នឹងទទួលបានមេគោចំនួន5ក្បាលខឹមច័ន្ទសុអហាំងជួនសេចក្តីរីកាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករអង្គការសេដាតែងរៀបចំឲ្យមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំពោះកសិករឆ្នើមនិងស្វែងរកកសិករគំរូដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេសធ្វើស្រែតាមប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្របតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្នុងនោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានមេគោចំនួន5ក្បាលលេខ2ទទួលបានមេគោ4ក្បាលលេខ3ទទួលមេគោបាន3ក្បាលលេខ4ទទួលមេគោ2ក្បាលនិងលេខ5ទទួលបានមេគោ1ក្បាលសម្រាប់ឆ្នាំនេះសេដាទទួលបានកសិករដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន212នាក់មកពី10ខេត្តនិង46ស្រុកប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសជា3ដំណាក់កាលនៅថ្នាក់ខេត្តគឺមានកសិករចំនួនតែ28នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រកួតប្រជែងជាកសិករឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេដាចេញថ្ងៃទី28ឧសភាគួររំលឹកជូនផងដែរថាសេដាបានផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់កសិករឆ្នើមតាំងពីឆ្នាំ2013នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកុមារក៏មានប្រសាសន៍ប្រកបដោយសុតិធិនិយមថាការប្រកាសជាលភិកសិករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់កសិករឲ្យចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងដើម្បីនិរន្តរភាពនៃមុខរបរកសិកម្មសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកសិករទាំង28នាក់នោះមានតែកសិករ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី3មិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីឈានទៅប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងកសិករឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះរាជបរមងារកិត្តិយសព្រះស្រីលោកធម្មគរាជថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបិទចរាចរណ៍ផ្លូវមួយចំនួនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី29ឧសភាឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី2មិថុនាចរាចរណ៍ទាំងស្រុងលើកំណាត់វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងវិថីសុធារុសនឹងត្រូវបិទចំណែកនៅព្រឹក
កថ្ងៃទី3ខែមិថុនាផ្លូវមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងបរិវេណប្រារព្ធពិធីដែលរួមមានដូចជាវិថីព្រះស៊ីសវត្តផ្លូវលេខ178ផ្លូវលេខ19មហាវិថីព្រះសុរាម្រិតមហាវិថីព្រះនរោត្តមជាដើមនឹងត្រូវបិទចំណែកពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ចរាចរណ៍គ្រប់ជលយាននិងកាណូតនឹងបិទមិនឲ្យចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពេលអុជកាំជ្រួចនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលឡែកនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីបំភ្លឺចំពោះការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសហជីពការតាក់តែងច្បាប់នេះត្រូវបានសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថារឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មជួយកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រតែក្រសួងថាច្បាប់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករយ៉ាងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃស្អែកនេះអាជ្ញាធរភូមាបានប្រកាសចាប់ខ្លួនម្ចាស់ទូកដែលឈ្មួញបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណជាង200នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រសម្ដៅម៉ាឡេស៊ីឬឥណ្ឌូនេស៊ីការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងក្រោយពីភូមានិងបង់ក្លាដេសបានសន្យាវាយឲ្យដល់ឫសគល់នៃវិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍និងក្រោយពីជំនួបកំពូលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញមានអាយុ53ឆ្នាំប្រើឈ្មោះក្រៅជាជនជាតិភូមាម្ចាស់ទូកដែលមានដឹកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទុកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនាទីក្រុងរងហ្គូនក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានបញ្ជាក់អំពីទោសទណ្ឌឬក៏ការដាក់បន្ទុកប្រឆាំងនឹងជននោះនៅឡើយទេជាជនជាតិថៃរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សពីបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ភូមាការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធថៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសម្រេចគឺដោយសារតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដោះប្ដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសថៃជាប់ចោតនឹងត្រូវចង្អុលមុខតាំងពីវិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកបានផ្ទុះឡើងភូមានិងបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជាង10ក្នុងតំបន់បានសន្យានៅក្នុងជំនួបកំពូលនាទីក្រុងបាងកកម្សិលមិញថានឹងគាស់ឬគាស់គល់នៃបញ្ហាព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវិតសហគមន៍រងគ្រោះជាមួយនឹងគម្រោងបង្កើតការងារជំនួយអភិវឌ្ឍតំបន់មានហានិភ័យជំនួបកំពូលបានបិទបញ្ចប់ទៅសង្ឃថាមានជាបរាជ័យផងពីព្រោះមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ណាមួយចាឈ្មោះសហគមន៍ហូរីយ៉ាទេគឺដើម្បីកុំឲ្យក្រុងនៃពីដោខឹងសម្បាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរភូមានៅតែរក្សាទម្លាប់យ៉ាងស្រពេចស្រពិលដដែលទាហានភូមាបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកប្រមាណជាង700នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយបញ្ជូនទៅកាន់កោះមួយនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីភាគខាងត្បូងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់សោះអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូននិងការទទួលនៅទីនោះអង្គើហ ង្សាអន្តរសហគមន៍នៅភូមាកាលពីឆ្នាំ2012បានជំរុញឲ្យពួកហ៊ូរូហ៊ីញ៉ាធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងតាមសមុទ្របណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រឹមតែសុខចិត្តជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានឡើយដំណោះស្រាយជាយូរអង្វែងនៅសល់ពេលតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំង6ត្រូវបិទបញ្ចប់ការចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចគោលកាលពីថ្ងៃទី2មេសាសេចក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការនៅចុងខែមិថុនាហាក់បានស្ងាត់ទៅវិញដោយសារតែពេលនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រកែកមិនព្រមឲ្យភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរចុះទៅឆែកឆេរនៅតាមទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ឧសភានេះលោក John Kerry ប្រមុខការទូតអាមេរិកជួបចរចាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងហ្សឺណែវយើងនឹងវិលមកលម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលយើងមានអន្តរាគមន៍ពីម៉ោងពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានប្រកាសព្រមានចិននៅថ្ងៃស្អែកនេះថាគម្រោងសាងសង់កូនកោះសិប្បនិម្មិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប់ចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងបង្កឲ្យមានហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យចិនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងជារហូតទៅព្រោះសកម្មភាពនេះមិនស៊ីគ្នានឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនាទីក្រុងសង្ហបុរីឬហៅថាសង្ឃរីឡាដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនអ្នកចូលរួមរាប់ទាំងចិនផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានរំលឹកអំពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅបង្ហាញឆន្ទៈប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការបំពាក់អាវុធបន្ថែមនៅតំបន់ជាប់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងបានជំរុញឲ្យចិនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សកម្មភាពសាងសង់កូនកោះសិប្បនិម្មិតថាជាអិរិយាបថមិនស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ
បើតាមលោកកាទ័រអាមេរិកដែលបន្តបញ្ជូនទាហាននិងបំពងកម្លាំងយោធានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជានិច្ចនោះគឺជារាល់ប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសឬក៏ផ្លូវទឹកគ្រប់ទីលើពិភពលោកតែងតែធ្វើឡើងដោយគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងតាមដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឯចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជប៉ុនវិញក៏បានអំពាវនាវដូចគ្នាសម្រាប់លោកនាការតានីប្រសិនបើគេមិនធ្វើអ្វីនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះសន្តិភាពនឹងលែងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ត្រូវតែរលាយហើយដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុនចង់ឃើញគ្រប់ប្រទេសរាប់ទាំងចិនផងត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាមហាអំណាចមានទំនួលខុសត្រូវសូមបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានកាន់តែខ្លាំងនារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីចិនបានបង្កើនល្បឿនសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ដែលជាប់ជំនួសនិងដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រយោធាបំផុតចំណុចដីបានប្រមាណជា800ហិកតាក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណ18ខែគឺល្បឿនលឿនមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគ្មានក្រុមប្រទេសណាអាចរត់តាមទាន់បានឡើយហើយការពីពេលថ្មីនេះចិនថែមទាំងបានបំពាក់អាវុធធុនកាំភ្លើងធំ2គ្រឿងមុននឹងដកចេញទៅវិញប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់សង្ស័យថាចិនកំពុងតែប្រើកម្លាំងជាមហាយៈដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះនេះតែម្នាក់ឯងមិនខ្វល់ទៅនឹងការទាមទាររបស់វៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេតៃវ៉ាន់និងម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកជិតខាងបន្ទុះភ្នំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបង្ខំឲ្យមានការជន្លៀសខ្លួនចេញពីកោះនោះបានស្រាក់ស្រានហើយនេះបើតាមសម្ដីភ្នាក់ងារអូតូនិយមនៅថ្ងៃស្អែកនេះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងភ្នំ Shindake ដែលស្ថិតនៅចុងភាគខាងត្បូងនៃកោះ Kuchinorabu បានបង្ហុយផាសកម្ពស់ 9000 ម៉ែត្រឡើងទៅលើអាកាសរូបភាពនៅក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះនៅក្នុងអាកាសដែលផេះនិងថ្មបានហូរធ្លាក់ទៅជាងភ្នំយើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយអំពីកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅឥណ្ឌានៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលជិត1សប្តាហ៍នេះនៃអាកាសធាតុក្តៅយ៉ាងអាក្រក់បានធ្វើឲ្យមនុស្ស 2000 នាក់ស្លាប់នេះបើតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការអប់រំដ៏ធំមួយដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុយ៉ាងក្តៅរលរាលនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយរចនាថ្ងៃនេះរចនាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយមុំពិសីដែលនឹងលើកឡើងអំពីមួយខែមុនការបិទការចរចានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងយោធាបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ណាវិននិយាយអំពីលោកសោមសម្បត្តិថាចេះពីរៀនមានពីរកហើយនៅចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងឈានដល់មេរៀនទី12ដែលមុំពិសីនឹងលើកឡើងអំពីពេលដើរផ្សាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្រុងប៉ារីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកវត្តចម្រើនបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនរំពឹងថាបានមេដាយមាសច្រើនជាងមុនទេនៅក្នុង SEA Games ឆ្នាំ2015នេះមិនរំពឹងព្រោះថាកីឡាចម្បាប់និងកីឡាវ៉ូវីណាមដែលជាប្រភេទកីឡាដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាត្រូវបានដកចេញពីវិញ្ញាសាប្រកួតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកវត្តចម្រើនមានកីឡាចំនួន3ទៀតដែលអាចរកមេដាយមាសជូនជាតិខណៈកីឡាបាល់ទាត់មានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងអឹមរចនានិងលោកវត្តចម្រើនសូមជម្រាបសួរអាយដាមវត្តចម្រើនចា៎បាទមានសួរបាទចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណអាយដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះអាយដាមវត្តចម្រើនគណៈប្រតិភូកីឡាករកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាបណ្ដាហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី28អាយដាមអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើកម្ពុជានាំយកវិញ្ញាសាអ្វីខ្លះទៅចូលរួមហើយគណៈប្រតិភូកីឡាករកម្ពុជាទាំងអស់ដែលទៅចូលរួមនឹងមានប៉ុន្មានរូបដែរចា៎បាទសូមអរគុណ RFI បាទហើយនៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រភេទកីឡាមួយចំនួនហើយដូចជាបាល់ទាត់គេបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតរួចហើយប៉ុន្តែក្រុមកីឡាបាល់ទាត់យើងនឹងចេញទៅនៅថ្ងៃស្អែក
ในក្នុងនោះកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចូលរួមការប្រកួតនេះនៅចំនួនប្រតិភូសរុបទាំងអស់256នាក់ដោយក្នុងនោះមានកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន174នាក់ក្នុងចំណោមនៃប្រតិភូទាំងអស់ដែលមានគ្រូបង្វឹកមានមន្ត្រីកីឡានិងមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកស្រាវជ្រាវហ្គេមផងដែរហើយក្នុងការចូលរួមនេះយើងមាន22ប្រភេទកីឡាដែលយើងបានចូលរួមក្នុងចំណោម36ប្រភេទដែលគេដាក់នៅក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី28នៅសិង្ហបុរីលើកនេះហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជាយើងបានជ្រើសរើសនិងចម្រាញ់ក្នុង22ប្រភេទនេះដោយមានកីឡាជាក្រុមផងកីឡាជាឯកតជនផងហើយអញ្ចឹងកីឡាជាក្រុមយើងមាន4ប្រភេទកីឡាយើងមានបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះនិងរូប៊ីហើយក្នុងនោះក៏កីឡាប្រយុទ្ធក៏យើងមានការចូលរួមផ្នែកកីឡាបដាសកលខាងផ្នែកកីឡាវ៉ូស៊ូផ្នែកកីឡាយូដូកីឡា fencing យើងហៅថាចាក់សាបនោះក៏ជប់នឹងបានចូលរួមដែរហើយក្រៅពីនោះគឺមានកីឡាគេហៅកីឡា record មានការរាប់ជារង្វាស់មានដូចជាកីឡាហែលទឹកកីឡាតាពលកម្មបាទដូចជាកីឡាដូចបាត់មីនតន table tennis បាទយើងក៏មានកីឡាជាក្រុមខាងផ្នែកកីឡាទូកប្រពៃណីដែរហើយបានចូលរួមទូកប្រពៃណីទូកកាណូដែរអញ្ចឹងយើងសរុបទាំងអស់វា22ប្រភេទដែលយើងត្រៀមដាក់ចូលរួមនេះបាទចាតើគណៈប្រតិភូកីឡាករកម្ពុជាដែលត្រូវទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំនេះបានត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់កម្ដៅសាច់ដុំយ៉ាងណាខ្លះដែរក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះចាយើងមានការបែងចែកការវឹកហាត់និងការធ្វើតេស្តមុនប្រកួត SEA Games នេះជាពីរផ្នែកមួយគឺនៅក្នុងស្រុកពីរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងស្រុកយើងបានអញ្ជើញភាគីផ្សេងៗទៀតមកនៅក្នុងស្រុកធ្វើតេស្តនិងធ្វើការប្រកួតឬមួយក៏ប្រកួតគ្នាយើងនៅក្នុងស្រុកនេះជាច្រើនដើម្បីបង្កើននៅបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតដូចជាកីឡាបាល់ទាត់បានធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្លឹបល្បីៗផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការលេងនឹងវានៅនឹងលោហើយនឹងឲ្យមានភាពរហ័សរហួននិងមានទំនុកចិត្តនិងសាមគ្គីក្រុមកាន់តែល្អហើយចំណែកឯប្រភេទកីឡាមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានបញ្ជូនទៅប្រកួតសាកល្បងនៅក្រៅប្រទេសផងនិងប្រខាំនៅក្រៅប្រទេសផងប្រខាំនៅក្រៅប្រទេសយើងមានជីមណាស្ទិកយើងមានបណ្ដាញកង់យើងមានត្រីយ៉ាថ្លុងយើងមានតេក្វាន់ដូបានទៅហាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនបានត្រឡប់មកវិញអស់ហើយនឹងចេញដំណើរជាបន្តតាំងពីថ្ងៃ28មកហើយព្រឹកនេះក៏មានការចេញដំណើរតាមក្រុមតាមពេលវេលាដែរហើយនឹងចាប់ពីស្អែកទៅក៏មានការចេញដំណើរពីក្រុមធំដែរចាមុននេះឯកឧត្តមបានរៀបរាប់ឲ្យអំពីការវឹកហាត់ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែកាលពី SEA Games លើកទី27ឆ្នាំ2013នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក្រោយពេលត្រឡប់មកពីដឹកនាំការប្រកួតវិញឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលបានរារាំងមិនឲ្យកីឡាករកម្ពុជាហ្នឹងទទួលបានមេដាយច្រើនសម្រាប់ SEA Games លើកទី28នៅឆ្នាំនេះថាតើចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កីឡាករកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹងហើយឬនៅចា៎បាទយើងមានទំនុកចិត្តជាងមុនហើយមានការផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមុនហើយនឹងភាពកក់ក្ដៅនៃការទុកចិត្តរបស់កីឡាករកីឡាការិនីយើងដែលទីមួយគឺបានរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺដែលទៅចូលទៅមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ពេលហើយពេលនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋដូចជាឃើញមានភាពផុសផុលជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ឆ្នាំឃើញការចង់ឃើញការជំរុញការគ្រប់គ្រងបាទឃើញគាត់មានសម្ភារឬក៏មានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អីគាត់តែងតែជូនពរឲ្យកីឡាករការងារ SEA Games លើកនេះបានទទួលជោគជ័យល្អជូនពរហ្នឹងជាកម្លាំងស្នេហាជាតិរបស់សង្គមយើងទាំងមូលដែលគ្រប់គ្រងដល់វិស័យកីឡាមានពាក្យឆ្លើយថាគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាគឺគ្រប់គ្រងជាតិ
គ្រប់គ្រងសង្គមជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្រងកិច្ចការភាពជាតិរបស់យើងតែកីឡាករយើងជាអ្នកតែងទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងយើងឃើញថាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាចិត្តសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅពេលនេះឃើញថាមានការថោកផលជាងមុនបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងចូលរួមលើកនេះយើងមិនរំពឹងទុកថាយើងនឹងបានមេដាយមាសច្រើនជាងមុនទេដោយសារតែកម្មវិធីប្រកួតនោះគេដកប្រភេទកីឡា2របស់យើងដែលបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេចំបាប់នឹងវ៉ូវៀតណាមចាបាទចំបាប់នឹងវ៉ូវៀតណាមក៏ដោយក៏ឃើញថាសន្ទុះនៃការនេះយើងគឺថាល្អជាងមុនជាពិសេសគឺកីឡាធីមបានន័យថាការវិវត្តថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កីឡាបាល់ទាត់ការវិវត្តថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យកម្លាំងគ្រប់គ្រងកីឡានឹងកាន់តែទូkontrolហើយកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគេឲ្យតម្លៃថាមានការវិវត្តខ្លាំងក្នុងអ៊ុយ23ក្រោមក្រុមបាល់ទាត់ក្រោមអ៊ុយ23របស់យើងនឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជារបត់មួយហើយយើងទៅខំថាបាល់ទាត់របស់យើងនឹងធ្វើបានលទ្ធផលល្អជាងការប្រកួត SEA Games លើកមុនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលនេះចា៎បើទោះបីថាយើងមិនរំពឹងឬក៏យើងថានឹងមានឱកាសយកមេដាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការវិវត្តក្នុងការឈ្នះលើប្រទេសមួយចំនួនអាចឆ្លងខ្វែងបានន័យថាដល់1/4នៃបានអានឹងគឺជាជោគជ័យជាវត្តសាស្ត្រមួយសម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់របស់យើងកីឡាបាល់ទាត់គឺជាធម៌ពលពិសេសមួយសម្រាប់អុកក្បាលប្រទេសលើនឹងអុកប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតឲ្យកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងយើងឃើញអានឹងវាជាភាពប្រែប្រួលមួយសម្រាប់យើងហើយយើងរំពឹងថាកីឡាករកីឡាមួយចំនួននឹងអាចឈានទៅរកមេដាយមាសជូនជាតិដូចជាបេតង់ក៏អាចរក្សាបាននៅមេដាយមាសជូនជាតិកីឡាខ្លះដែលធ្លាប់បានមេដាយប្រាក់អាចឈានទៅរកមេដាយមាសបានដែរចឹងយើងអាចសង្ឃឹមទៅលើប្រភេទកីឡាមួយចំនួនដូចជាបេតង់និងសីប៉ាតក្រឈិនមុនសីដក់យើងហៅថ្មីយើងហៅឈ្មោះថាសីដក់ហើយនឹងកីឡាបណ្ដាលកីឡាតៃក្វាន់ដូកីឡាអីហ្នឹងគឺអាចឈានទៅរកមេដាយបានឯកឧត្តមអាចជម្រាបឲ្យប្រកាសបានទេថាមានកីឡាណាខ្លះប្រភេទវិញ្ញាសាណាខ្លះដែលយើងសង្ឃឹមតែម្ដងថានឹងទទួលបានមេដាយមាសយើងសង្ឃឹមទៅលើប្រភេទកីឡា3ដែលអាចឈានទៅដល់កីឡាមាសចា៎ហើយគាត់ថាអាចទៅដល់មាសទៅដល់ final គឺបេតង់កីឡាឈិនឡុងគេហៅសីដក់គឺជាក្រុមហើយនឹងបដាល់សកលយើងចាមុននេះឯកឧត្តមបានលើកឡើងហើយថាកម្ពុជាប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុនទេដោយសារតែកីឡាចម្បាប់ហើយនិងកីឡាវ៉ូវៀតណាមដែលជាប្រភេទកីឡាដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានដកចេញពីវិញ្ញាសាប្រកួតកីឡា SEA Games នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2015នេះប្រហែលជាមិនអាចបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែឯកឧត្តមអាចរក្សាបានទេនៅចំនួនមេដាយដូចពីមុនដោយកាលពី SEA Games លើកទី27ដែលកាលនោះកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន8ប្រាក់11ហើយនិងសំរឹទ្ធ29បើគិតពីវិញ្ញាសាបាទយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យឃើញថាទំនោរទៅរកទិសដៅមួយដែលជាលទ្ធផលទៅតាមប្រភេទកីឡាដែលយើងចូលរួមនឹងតែចំនួនយើងឃើញថាប្រហែលជាមិនអាចទៅដល់ចំនួន8មេដាយមាសដែលយើងធ្លាប់បាននៅការប្រកួត SEA Games លើកមុននៅមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ2013ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាគឺគ្មានការអស់សង្ឃឹមទេគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅប្រកួតហើយមកវិញយើងមិនថាអាចទុះទាយមុនថាយើងបានប្រមាណទេព្រោះជួនកាលការប្រកួតវាមានឱកាសដែលអាចមានឱកាសហេងនិងអាចមានឱកាសសោយនៅក្នុងការប្រកួតចឹងទេយើងមិនទាន់មានអីទេប៉ុន្តែយើងបន្តកម្លាំងចិត្តឲ្យកីឡាករទាំងនេះយើងឲ្យមានចិត្តសាស្ត្រនឹងនោះហើយឲ្យមាន fighting spirit ឲ្យខ្លាំងបានន័យថាឲ្យមានស្មារតីប្រយុទ្ធនោះឲ្យមុខមុតទៅយើងនឹងមានឱកាសយកមេដាយបានច្រើនហើយមេដាយប្រមាណនឹងទទួលបានចាំយើងត្រឡប់មកវិញបានយើងរាប់មើលចាជាសំណួរចុងក្រោយឯកឧត្តមវត្តចម្រើនតកតងទៅនឹងប្រាក់រង្វាន់មួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងបានទទួលការស្វាគមន៍ហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗជាក់ស្ដែងដូចជាកីឡាការិនីស៊ុនសៀវមីដែលបានឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមដោយឡែកចំពោះ
ពោះជ័យលាភីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំនេះថាតើប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមានការប្រែប្រួលកើនឡើងដែរឬទេចា៎បាទប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តគឺមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់គឺក្រៅពីយើងមានប្រភពច្រើនហើយនឹងប្រភពដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រាក់រង្វាន់តាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ជូនដល់កីឡាករកីឡាករនេះជ័យលាភីសម្រាប់ SEA Games លើកនេះគឺយើងឃើញហើយគឺប្រាក់រង្វាន់របស់កីឡាករកីឡាករនេះរបស់យើងគឺឡើងសឹងថាមួយជា 100% ទៅហើយយើងមានការលើកទឹកចិត្តពីអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលគឺមានដៃមាសដល់ទៅ40លានរៀលបានន័យថា$10,000ទៅហើយចា៎អញ្ចឹងទេយើងឃើញថាវាខ្ពស់ហើយសម្រាប់ទៅចូលយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់នឹងបានផ្ដល់ជូនដល់ជ័យលាភីក្នុងមេដាយមាសនឹងបន្ថែមដែរហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មានអង្គរ Kempru មាន Nagaworld ក៏ផ្ដល់ជូននៅប្រាក់រង្វាន់ដែលមាន$6,000មាន$3,000យើងពោកសរុបចូលគ្នាប្រហែលជា$24,000ក្នុងមេដាយមាសមួយដែលត្រូវទទួលបានអញ្ចឹងទេមេដាយប្រាក់ក៏បាន$10,000ជាងមេដាយសម្រាប់ក៏បាន$7,000ចឹងទេយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងរៀបចំជាកញ្ចប់នៃការលើកទឹកចិត្តនឹងវាខ្ពស់ដល់ធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងអាចខ្ពស់ជាងប្រទេសគេច្រើននៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះចាដោយអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយឯកឧត្តមវត្តចម្រើនតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាឯកឧត្តមវត្តចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានិងជានាយបេសកកម្មដឹកនាំគណៈប្រតិភូកីឡាករកម្ពុជាទៅប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី28នៅប្រទេសសិង្ហបុរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមចា៎បាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល់មួយប្រភេទសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយប្រភេទគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញហើមសាច់ដុំក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេឋានសូបកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភរឹងស៊ុបភជាប់ស៊ីនវីងយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមកាហ្វេធម្មជាតិអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនិគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពមេកុងម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចរចារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរម៉ូនីកាពិសេសនៅថ្ងៃនេះលោក John Kerry ប្រមុខការទូតអាមេរិកកំពុងតែជួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងហ្សឺណែវបញ្ហាដែលចោទនៅពេលនេះគឺថាអ៊ីរ៉ង់បដិសេធមិនអោយអ្នកជំនាញចុះទៅឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ដែលគេសង្ស័យថាមានបង្កប់សកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ភាគីទាំងអស់សូមពិសេសជួយបញ្ជាក់បានទេនៅត្រង់កន្លែងនេះបានមូនីកាជាការពិតណាស់ការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះពិតជាបង្កជាឧបសគ្គដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅចុងខែមិថុនានេះយ៉ាងណាមិញជំនួបរវាងលោក John Kerry និងលោក Zarif នៅទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហានេះដែរគឺអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមរកច្រកចេញដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ព្រមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរនៅតាមទីតាំងបន្ទាយយោធាធំៗរបស់អ៊ីរ៉ង់មកត្រឹមពេលនេះយើងនៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអ្វីនៅឡើយស្ដីពីលទ្ធផលប្រជុំរវាងគណៈប្រតិភូទាំងពីរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមូនីកាទាក់ទិនទៅនឹងការទាមទារចូលទៅត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងនានាដែលគេសង្ស័យថាមានការផលិតជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៅអ៊ីរ៉ង់ភាគីទាំងអស់បានដាក់កំហិតថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាពីភាពស្មោះត្រង់របស់អ៊ីរ៉ង់ថាពិតជាមិនបានផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតមែនបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយយោងតាមអត្ថបទនេះអ៊ីរ៉ង់សន្យាថានឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរក្នុងករណីដែលមានការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង6ប៉ុន្តែមូនីកាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាតាំងពីនោះមករដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់នៅមិនទាន់បានធ្វើសច្ចាប័នទៅលើពិធីសារនេះនៅឡើយទេមួយវិញទៀតអត្ថបទពិធីសារនេះត្រូវគេលាក់ជាសម្ងាត់ដែលយើងមិនអាចដឹងបានថាតើអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីការពារខ្លួនដែរឬទេ
បាទតាមការស្ទាបស្ទង់តាគោលចំហរបស់ភាគីទាំងអស់យ៉ាងណាដែរតាក់ទិនទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរនេះពិសេសព្រោះថាភាគីទាំងអស់នៅមានពេលតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការជាមួយអ៊ីរ៉ង់បាទមូនីកាគោលជំហររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆែកឆេរនៅតាមទីតាំងយោធាទេដោយគេលើកឡើងថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសម្ងាត់របស់សន្តិសុខជាតិគេដូច្នេះមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់គេឲ្យឆែកនៅកន្លែងផ្សេងតែទីតាំងយោធាគឺមិនឲ្យឆែកជាដាច់ខាតព្រះចៅអាយ៉ាតុលាអាលីខាមីណេប្រមុខរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាថាអ៊ីរ៉ង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ទេពីសំណាក់ភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយវិញទៀតមូនីកាបញ្ហាមិនមែនមានតែត្រឹមនេះទេគឺក្រមប្រទេសមហាអំណាចទាមទារធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានជាមួយអ្នកជំនាញនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិស្វករម៉ាហាបាឌីដែលជាកម្ពុជាអ្នកជំនាញនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់រឿងនេះអ៊ីរ៉ង់ប្រកែកយ៉ាងដាច់អហង្ការតែម្ដងចំណែកលោកចុនកេរីបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរលោកថាការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើឡើងទៅបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាវិធានការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចនឹងនៅជាធរមានដោយគ្មានពេលកំណត់ពោលគឺលើសពីរយៈពេល10ឆ្នាំដែលអ៊ីរ៉ង់សន្យាថានឹងមិនពង្រីកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយឡែកលោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងវិញបានបញ្ជាក់ថាដរាបណាអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យគេចូលទៅឆែកឆេរនៅតាមទីតាំងយោធាគឺគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការទេនៅក្នុងចុងខែមិថុនានេះសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរមូនីកាថាក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិដែលមានគ្នាជាង10នាក់ប្រចាំការនៅអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្លាប់បានចូលទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរយោធាអ៊ីរ៉ង់ដ៏ធំជាងគេឈ្មោះប៉ាក់ឈីន2ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2005ក្រោយមកមានការសង្ស័យជាច្រើននៅឆ្នាំ2011ថាអ៊ីរ៉ង់បានលួចផលិតក្បាលគ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅទីនោះទើបបានពេលនេះគេទាមទារធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងជាអ្នកមានគោលជំហររឹងទទឹងជាងគេជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកតែងតែរិះគន់អាមេរិកថាទុនជ្រាយចង់ធ្វើការប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រុលពេកពិសេសបើអ៊ីរ៉ង់ស្មោះត្រង់ពិតមែនរឿងអីខ្លាចមិនអោយគេចូលទៅត្រួតពិនិត្យប្រហែលជាអាចមានអ្វីលាក់លៀមជាមិនខានទេដឹងពិសេសបាទមូនីកានិយាយនេះមិនខុសទេគេថាមាសសុទ្ធគឺមិនខ្លាចភ្លើងទេនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ចំពោះការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់ធម្មតាបើយើងគ្មានអ្វីលាក់លៀមយើងមានរឿងអីត្រូវខ្លាចលោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាថានៅមានភាពសពេចសពិលជាច្រើនដែលអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យគេមានការសង្ស័យជាឧទាហរណ៍ភាគីអ៊ីរ៉ង់បានទាមទារថាត្រូវប្រគល់ពេលឲ្យគេរយៈពេល24ថ្ងៃមុននឹងមានការចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងណាមួយបើសិនជាមានការសង្ស័យបើយើងគិតទៅ24ថ្ងៃវាច្រើនគួរសមដែរណាមូនីកាអញ្ចឹងពេលវេលាប៉ុណ្ណេះអាចធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានឱកាសបំផ្លាញភស្តុតាងផ្សេងៗបានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាលម្អិតនៅមានច្រើនណាស់ដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវតែយកពេលវេលាមកជជែកគ្នាឲ្យបានសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការយ៉ាងណាមិញលោក Abbas Araghchi ប្រធានគណៈប្រតិភូចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លោយសម្ដីថាបើចាំបាច់ការចរចានឹងត្រូវពន្យាលពេលលើសពីចុងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាភាគីអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើគេអាចពន្យាពេលការចរចានេះតទៅទៀតបានទេបើតាមយោបល់ខ្ញុំមូនីកានៅសល់ពេលតែ1ខែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺវាតិចតួចណាស់ចាអរគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះបទយកការនៅក្នុងនីតិបទយកការថ្ងៃនេះណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកសោមសម្បត្តិដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ធម្មជាតិ Campaign ជាកូនកំព្រាពីកុមារភាពលោកសោមសម្បត្តិរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី6ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីចេះពីរៀនមានពីរកក្មេងកំព្រារូបនេះបានក្លាយទៅជាពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយកការរបស់ណាវិនសូមជម្រាបសួរលោកសោមសម្បត្តិបាទជំរាបសួរបាទអរគុណដែលលោកយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះលោកជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាភាគហ៊ុនម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានស្គាល់និងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972នៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកមានឪពុកជាអ្នកបើកយន្តហោះទាំងឪពុកទាំងម្ដាយមានកំណើតជាអ្នកតាកែវនៅក្នុងស្រុកព្រៃកបាស់កើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវមែនប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានមករស់នៅភ្នំពេញដោយសារតែការងាររបស់លោកឪពុកពីកុមារភាពលោករស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យប៉ុន្តែជាអកុសលអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេស
នៅក្នុងឆ្នាំ1975នោះនៅពេលដែលប៉ុលពតផ្ដួលរំលំរបបរុនណុលទៅពួកយើងត្រូវបានគេជំលះទៅកាន់ស្រុកព្រះនេត្រព្រះហើយកាលពីដើមស្រុកព្រះនេត្រព្រះគឺជាខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលទៅបំបែកទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្អូនបង្កើតនេះចំនួន4នាក់ភ័ព្វសំណាងមិនល្អគឺលោកឪពុកខ្ញុំក៏បានស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតលោកមានអាយុ5-6ឆ្នាំក្រៅពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកឪពុកតើអ្វីដែលជាការចងចាំមិនភ្លេចរបស់លោកជាមួយនឹងរបបនេះអ្វីដែលយើងចាំជាកុមារត្មងដែលចាំបានព្រោះកុមារគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់រៀនចង់ហូបហើយចង់លេងឲ្យសប្បាយហើយនៅសម័យប៉ុលពតយើងឃើញថាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងលេងបាទលេងខ្វិលគោលេងដៃគប់វងលេងអីយើងលេងបានក្នុងនាមជាកុមារប៉ុន្តែពីរទៀតគឺយើងអត់ទទួលបានទេទី1គឺការអប់រំយើងអត់បានទេហើយទី2គឺការហូបចុកគឺយើងហូបចុកយ៉ាងខ្វះខាតមែនទែនហើយខ្ញុំកាលពីសម័យប៉ុលពតខ្ញុំបានប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺហើមដោយសារខ្វះជីវជាតិអាហារហ្នឹងហើមលឹបទាំងអស់ទៅយើងគិតថាមិនរស់ផងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ម្ដាយរបស់លោកបាននាំកូនមករស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវវិញនៅតាកែវមិនបាន1ឆ្នាំផងក៏វិលទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះវិញក្នុងភាពជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនដល់ទៅ4នាក់តើកាលនោះម្ដាយរបស់លោកប្រកបរបរអ្វីចិញ្ចឹមកូនយើងរស់ស៊ីគេហៅសម័យនោះគេហៅថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ចេះតែទិញចំណេញយើងនិយាយថារត់ពុនគាត់ថាបានទេសម័យនោះគឺថាយើងល្បីរឿងរត់ពុនឡើងទៅទិញអីវ៉ាន់ពីថៃយកមកលក់នៅខ្មែរអញ្ចឹងយកអីវ៉ាន់ខ្មែរខ្លះយកទៅលក់ថៃអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ទៅជំរុំណាយើងចង់ទៅជំរុំដល់ពេលទៅនៅជំរុំបានតែប្រហែលខែនៅអត់កើតនៅជំរុំនឹងអត់កើតក៏ត្រឡប់មកនៅត្រឹមបន្ទាយមានជ័យនឹងវិញនៅទីនោះហើយដែលលោកបានផ្ដើមចូលរៀននឹងគេប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពគ្រួសារលំបាកពេកម្យ៉ាងដោយសារលោកជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារផងលោកក៏បានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី4នៅពេលឈប់រៀនតើលោកប្រកបរបរអ្វីទៅលោកសោមសម្បត្តិកាលនោះចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីវកម្មលក់ទឹកកកឈូសទិញត្រីមកលក់បេះស្រិតកទួតលក់ម្ដាយខ្ញុំគាត់វិចអន្សមខ្ញុំដឹកអន្សមដើរលក់គាត់បងនំក្រូចខ្ញុំដឹកនំក្រូចទូលនំក្រូចដើរលក់អីចឹងណាក្រោយមកខ្ញុំមានគំនិតមួយទៀតថាខ្ញុំដូចជាចង់មានអនាគតវែងឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រថុយទៅស្ម័គ្រចូលធ្វើជាទាហានលោកចូលធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1989មែនតើឆ្នាំ89នេះខ្ញុំមិនទាន់បាន18ឆ្នាំជ្រុះវល់ផងធ្វើជាទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1991នៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះខ្មែរនិងខ្មែរលោកក៏ឈប់ធ្វើទាហានវិញពីមុនលោកធ្វើទាហានដោយការស្រឡាញ់ចុះហេតុអីនៅឆ្នាំ1991ហ្នឹងលោកឈប់ធ្វើទាហានទៅវិញខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់សុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាពេលស្រុកសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានស្រុកសានត្រានត្រូវការអ្នកចេះដឹងប្រឡប់ខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅធ្វើទាហានតទៀតយើងបានត្រឹមតែធ្វើអ្នកក្លាហានប្រហែលជាអត់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការគេទេណាពីព្រោះដល់ពេលគេមានសន្តិភាពហើយគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយខ្ញុំក៏ស្វាស្វែងទៅជំរុំទៅរស់នៅជំរុំជាលើកទី2នេះហើយដែលជាឱកាសឲ្យលោកបានបន្តការសិក្សានៅទីនោះលោកបានរៀនភាសាខ្មែរនៅទីនោះដល់ថ្នាក់ទី6ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសជាងនេះគឺលោកបានរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងថៃលោករៀនភាសាទាំងពីរនេះរហូតអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានបន្ទាប់មកលោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅតាមជំរំនោះហើយក្រោយមកទៀតគឺនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកក៏បានវិលមកមាតុភូមិវិញហើយក៏បានធ្វើការជាមួយអ៊ុនតាក់រហូតដល់ការបោះឆ្នោតបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1993ក្រោយពីការបញ្ចប់ការងារជាមួយអ៊ុនតាក់លោកបានងាកទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្ញុំធ្វើការទាំងពីអាជីពជាអ្នកលក់ណាជាមួយនឹងប្រាក់ខែ$70បូកជាមួយថ្លៃសាំងថៃអីបាន5-10ថា85យើងធ្វើតាំងពីដែលយើងមានដែលកម្រិតប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់បៀវត្សតែ$85រហូតដល់ដែលយើងបានប្រាក់ខែដល់$1000ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកសម្បត្តិមុននឹងលោកសម្រាប់ចិត្តធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបែបនេះមានពេលមួយលោកបានដើរមើលគេលក់ដូរនៅតាមផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានមូលហេតុអ្វីបានលោកដើរមើលគេលក់ដូរតាមផ្សារនោះបាទដោយសារតែយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពក្រីក្រហើយនឹងជីវិតកំព្រានឹងវាយូរពេក
យើងគិតថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្ញុំទៅផ្សារទូលទំពូងខ្ញុំទៅផ្សារអូរុស័យខ្ញុំទៅផ្សារថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅផ្សារសិលឹបអីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកមានដែលគាត់រស់ស៊ីនៅតាមផ្សារហ្នឹងមានទៅភាគច្រើនមុខចិនដែលយើងចំណាំហៅចៅចិនខ្ញុំក៏កើតមានជាសំណួរមួយសួរខ្លួនឯងថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនចិនហើយចម្លើយរបស់គេមកក៏ឆ្លើយមកក៏វាស្តៀងត្រូវជាមួយនឹងសុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាចេះពីរៀនមានពីរកមានន័យថាដែលពួកកូនចៅចិនហ្នឹងគាត់មានដោយសារគាត់អ្នករស់ស៊ីម្ល៉េះហើយយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញភាសាឲ្យខ្លីថាធ្វើខ្ញុំចិនឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងធ្វើការជាមួយគេមួយរយៈនៅឆ្នាំ2003លោកក៏បានមានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយកាលនោះលោកមានគំនិតរកស៊ីមែនប៉ុន្តែលោកមិនមានដើមទុននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាបើមិនជាយើងខ្វះលុយហើយយើងអត់ធ្វើយើងនឹងប្រកាសជាអត់បានអីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរួចហើយយើងដើររកអ្នកដែលមានលុយហើយយើងធ្វើបទបង្ហាញផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងដល់អ្នកដែលជាអ្នកមានលុយហ្នឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យដាក់លុយធ្វើអាជីវកម្មហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅដែលចុងឆ្នាំ2003យើងក៏ជួបអ្នកដែលគាត់មានដើមទុនគាត់ក៏ព្រមដាក់មកមែនតើគឺថាដើមទុនដែលយើងចាប់ផ្ដើម campaign នេះគឺថាមានតិចទេបើសម័យយើងរាល់ថ្ងៃនេះទិញផ្ទះអត់បានមកល្វែងទេណាមួយឆ្នាំបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2004ក្រុមហ៊ុន Campaign ក៏បានចាប់ផ្ដើមរបររកស៊ីជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា Campaign ដែលបើកដំណើរការមកតែម្ដងគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ2004អ្វីដែលជាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងចាប់ផ្ដើមត្មងគឺថាយើងមានគ្នាតែ6នាក់ទេដែលដំបូងមកបាទមកដល់ពេលនេះដែលយើងធ្វើដំណើរមកបាន10ឆ្នាំគឺយើងមានគ្នាដល់ជាង100នាក់ហើយបាទទិសដៅទៅទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំនៅកម្ពុជាដំបូងគេដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រ ISO បន្ទាប់ទៅគឺថា2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានន័យថា16 18យើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យយើងคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំជាងគេបាទនាំមុខគេខាងទីផ្សារថ្នាំលាបនៅកម្ពុជាឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលមានការតស៊ូនិងទទួលបានជោគជ័យរៀនបានតិចមែនហើយនៅពេលមានគំនិតរកស៊ីក៏គ្មានដើមទុនទៅទៀតប៉ុន្តែពេលនេះលោកសំសម្បត្តិលោកជាពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះម្នាក់ពាណិជ្ជករដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញជាញឹកញាប់ឲ្យទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីនានាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ទៅលើសុភាសិតខ្មែរថាចេះពីរៀនមានពីរកយើងរៀនបានថ្នាក់ទី6មិនមែនជាព្រំដែនមួយកំណត់ថាយើងចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងទេមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការខិតខំបន្ថែមចំណេះដឹងនេះគឺថាខ្ញុំជាដែលមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំសម្បូរទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទហើយនឹងគំនិតបង្កើតថ្មីបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំមានសំណួរមួយជាសំណួរចុងក្រោយប្រសិនជាមានយុវជនផ្សេងទៀតគាត់ចង់ធ្វើជំនួញដោយលោកដែរតើបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកត្រូវចែករំលែកទៅពួកគេនោះការធ្វើអាជីវកម្មឬការសម្រេចទៅក្នុងអាជីវកម្មកុំទាន់យកលុយមកធ្វើជាអាទិភាពអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែថាមកពីគាត់អត់លុយបានគាត់អត់ដឹងរកស៊ីអីខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាមកពីគាត់មិនដឹងថារកអីហើយបានគាត់មិនមានលុយហ្នឹងទេបើគាត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអីគឺគាត់នឹងមានលុយរៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះមកពិសេសសូមនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបន្តដំណើរនៅតាមវិថីសាងអង់ទាន់ដែលជាវិថីសម្បូរហាងលក់ដូរច្រើនជាងគេនៅក្រុងប៉ារីណាតាលីភ្ញៀវរបស់ពិសេសមានចម្ងល់មួយថាបើហាងទំនិញនានានៅក្នុងក្រុងប៉ារីឆាប់បិទទ្វារម្លឹងតើអ្នកដែលគ្រប់គ្នាធ្វើការមានពេលឯណាទៅដើរទិញអីវ៉ាន់ទៅតាមពិតហាងទំនិញទាំងអស់នៅប៉ារីមិនមែនឆាប់បិទទ្វារទាំងអស់នោះទេហើយអ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅក្រុងប៉ារីក៏មិនមែនសុទ្ធតែចេញធ្វើការនៅម៉ោងដូចគ្នាដែរម្នាក់មានពេលទំនេរដើរផ្សារខុសៗគ្នាតទៅនេះយើងរីករាយតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ជាមួយនឹងពិសី Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué qu'ici à Paris, les magasins ouvrent tard et ferment tôt. Alors, je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés. ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវម្នាក់គឺកញ្ញាណាតាលីដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិសេរីហើយមកនៅប៉ារីនេះ2ឆ្នាំហើយណាតាលីឆ្ងល់ថាអ្នកធ្វើការគេទៅដើរទិញអីវ៉ាន់នៅពេលណាទៅបើហាងទំនិញនៅប៉ារីនេះជាទូទៅឆាប់បិទម្លឹង
Monsieur Semama, est-ce que vous pouvez nous faire rencontrer des commerçants du quartier? Vous me suivez? Oui, d'accord. On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser. Eh ben c'est parfait. លោកសេម៉ាម៉ាជាប្រធានសមាគមប្រជាករនៅផ្លូវសាំងតុងទាន់នេះដែលនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ារ៉េគាត់នឹងនាំយើងទៅសាកសួរព័ត៌មាននៅតាមហាងលក់ខោអាវនៅម្ដុំនេះ Bonjour. Bonjour. Je peux peut-être vous aider. Donc là, c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci. Ça, c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons. នៅក្នុងហាងនេះមានលក់រ៉ូបធ្វើពីកណាត់សូត្រ les robes en soie ស្អាតមែនទែនម៉ូដគេ Là, vous avez de la maroquinerie. មើលណែគេមិនមែនមានលក់តែខោអាវទេគឺគេមានលក់ទាំងគ្រឿងស្បែកទៀត de la maroquinerie. Il y a ça que je veux. តែថាដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយមិនសូវមានភ្ញៀវសោះតាមមើលប្រហែលជាមិនមែនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានជាមិនសូវមានភ្ញៀវអ្នកដើរទិញ Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin? Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30. ហាងនេះគេបើកលក់ពីម៉ោង 10 កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 កន្លះល្ងាច On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée. ភ្ញៀវភាគច្រើនជាស្រីៗដែលធ្វើការនៅក្បែរនេះគេឆ្លៀតមកទិញនៅពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ la pause de midi. Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires? Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et 2, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau. គាត់ថាភ្ញៀវមានច្រើនប្រភេទហើយយកពេលដើរផ្សារខុសៗគ្នាភ្ញៀវដែលមកទិញពេលព្រឹកភាគច្រើនជាស្រីៗដែលគេធ្វើការរកស៊ីមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនហើយចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការព្រោះជាពេលដែលគេចេញពីធ្វើការ à la sortie des bureaux ដល់ពួកទេសចរវិញមានរពុយរហូតពេញមួយថ្ងៃតែម្ដង Merci madame. Merci à vous, à bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. មើលទៅណាតាលីដូចជាពេញចិត្តរ៉ូមិញដល់ហើយតែឥឡូវយើងត្រូវទៅមើលហាងមួយទៀតបើចង់ទិញចាំមកម្ដងទៀត Alors là, on traverse la rue. Et là, on arrive chez le primeur. Donc, vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé. Ça donne envie de manger. មិញនេះយើងបានឆ្លងផ្លូវមកម្ខាងទៀតឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងហាងមួយដែលគេហៅថា Le Primeur ដែលជាហាងលក់បន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ៗ Nathalie, tu peux décrire les produits que tu vois? Je vois des pommes, du kiwi, fraises, et des raisins, ananas. Ça donne envie, non? Oui, ça c'est vrai. បន្លែផ្លែឈើគេជំរាបមានរបៀបល្អមែនតែនមានផ្លែប៉ោម les pommes ទំពាំងបាយជូរ les raisins ផ្លែម្នាស់ les ananas ពណ៌ស្រស់ៗគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែន Il est là, le patron, non? អូននោះតកែហាងតាចាំសួរគាត់មើលថាហាងគាត់បិទម៉ោងប្រហែលចង់ដឹងថាវាខុសគ្នាពីហាងខោអាវមិញអត់ Bonjour. 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 Alors, tu veux savoir quoi, Nathalie? Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir. ហាងគាត់នេះចាប់បើកលក់ពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះល្ងាចមានន័យថាអ្នកទិញមានពេលច្រើនសម្រាប់មកទិញបន្លែផ្លែឈើបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ Pourquoi vous fermez pas plus tard le soir? Parce que je manque de personnel, c'est ça le problème. គាត់ថាបើចង់បើកលក់ដល់យប់យូរបន្តិចតើតែមានបុគ្គលិកច្រើនជាងនេះហ៎ Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence? Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout, quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Donc, on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc, on a des clients différents. នៅតាមផ្សារទំនើបធំៗគេបើកលក់ដល់យប់ជាងនេះប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនចោទជាបញ្ហាទេព្រោះតែហាងគាត់មានបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានគុណភាពល្អជាងអញ្ចឹងអ្នកទិញគេដឹងណាស់បើគេចង់ញ៉ាំរបស់ល្អគេមកទិញនៅហាងគាត់ជាមិនខាន D'accord, merci beaucoup. De rien.
Alors tu vois Nathalie, ce primeur il ferme à 20h30, c'est tard non? Non, pour moi c'est pas tard. En revanche, tu peux faire tes courses entre midi et 2 comme le font les Français? Oui, je vais essayer de faire ça. Nathalie ថាម៉ោង 8 កន្លះល្ងាចនៅមិនទាន់យប់ណាស់ណាទេគាត់ថានៅសេរីស្រុកគាត់ហាងទំនិញគេបើកលក់ដល់យប់ជ្រៅជាងនេះណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្របខ្លួនតាមគេដូចជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយមិនខុសទេគឺចូលស្ទឹងតាមបទចូលស្រុកតាមពេកអូវ៉ា Nathalie លោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងសូមអរគុណអង្គវិសាលដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង